ઓપરેશન સિંદૂર આ એક એવું નામ છે કે જેનાથી એક નાનો બાળક પણ હોય એને તમને ખબર પડી જાય કે આખરે આ ઓપરેશન શું છે. આ ઓપરેશન સિંદૂર એક એવું ઓપરેશન છે કે જેને આપણે આતંકવાદની લડાઈ સામે લોન્ચ કર્યું છે. જ્યારે જ્યારે આતંકવાદ સામેની લડાઈ યાદ કરીશું ત્યારે ઓપરેશન સિંદૂરને યાદ કરવામાં આવશે, કારણ કે પહેલગામ એટેક જ્યારે એ પાકિસ્તાને આપણા નિર્દોષ પર્યટકોને નિશાને લીધા હતા અને પછી આપણે નક્કી કર્યું કે આપણે પાકિસ્તાનને સબક શીખવવાનો છે અને એમના નવ આતંકી ઠેકાણા આપણે તબાહ કરી નાખ્યા અને ત્યારબાદ પણ એમણે હિમાકત કરી હતી. પછી આપણે એમના એરબેઝ પણ તોડ્યા, ડિફેન્સ સિસ્ટમ પણ તોડી નાખી અને ત્યારબાદ એમનું પાણી પણ બંધ કર્યું. આ મિસાલ જે કાયમ કરવામાં આવી છે, પાકિસ્તાનને સબક શીખવાડવામાં આવ્યું છે, એ વિશે પણ વાત કરવી જરૂરી છે. અને આપણી સાથે પ્રાઉડ સોલ્જર જોડાયા છે, ત્રણે ત્રણ મહેમાન. ફરી એકવાર હું સ્વાગત કરી દઉં. स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी जी, मैम आपका स्वागत है गुजरात फर्स्ट में. गिन्नी चौधरी जी કે જેમને જે ભારે ભરખમ જે એરક્રાફ્ટ વિમાનો છે એ ઉડાવવાનો એમની જોડે જોરદાર અભ્યાસ છે, સાથે સાથે ડ્રોનમાં પણ તેમને એક્સપર્ટીઝ છે, સાથે સાથે સાયબર વોરફેર કે પછી સેટેલાઇટ જે ઇન્ટેલિજન્સ છે એમાં પણ તે ખૂબ જ માહિર છે. મેમ આપનું સ્વાગત છે. કેપ્ટન જયદેવ જોશીજી કે જે એલઓસી એલએસસી બંને પર કામ કરી ચુક્યા છે અને રક્ષા મંત્રાલયના જે અલગ અલગ પ્રકલ્પ છે એ માટે પણ પોતાની કામગીરી બજાવી ચુક્યા છે. સર આપનું પણ સ્વાગત છે. સાથે સાથે ડિફેન્સ એક્સપર્ટ આશિષ કુમારજી જે ઇન્ડિયન એરફોર્સ સાથે કામ કરી ચુક્યા છે. ગ્રાઉન્ડ ટુ એર કોમ્યુનિકેશન તેમની સ્કિલ છે. યુનાઇટેડ નેશન સાથે પણ કામ કરી ચુક્યા છે. ન માત્ર ભારત પરંતુ અલગ અલગ જે ફોરેન એસાઇનમેન્ટ છે એના માટે પણ તે કામગીરી કરી ચુક્યા છે. આપ ત્રણેયનું ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. सर्वप्रथम गिनी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ऑप्स सिंदूर आपकी नजर में क्या है, आपके नजरे से आप उसको कैसे देखते हैं? क्या हमने जो एक लक्ष्यांक हमने जो सेट किया था वो हमने अचीव कर लिया है? बिल्कुल. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आज 1 महीना हो गया, हम तब भी इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो कितना इम्पैक्ट इस ऑपरेशन ने एज अ देशवासियों के लिए और पूरे दुनिया के लिए मैं बोल सकती हूँ ये एक मैसेज था. ये ऑपरेशन सिंदूर जो 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का एक मुंह तोड़ जवाब तो था ही, पर ये एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी. ये एक आप कह सकते हैं संदेश था पूरे विश्व के लिए कि अब जो भारत है वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करता. और पाकिस्तान के लिए मैसेज था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर. अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो इसको इतना नाम दिया गया, और जैसे कि आपने देखा होगा एनईए ब्रीफिंग हमारी 2 महिला अधिकारियों ने कवर की, वो भी डिफरेंट फेथ से. जैसे वहां उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी, तो ये भी एक संदेश था कि हमारे फौज में, हमारे देश में धर्म नहीं देखा जाता. और विमेन ऑफिसर्स ने कवर किया और इस ऑपरेशन सिंदूर में कई विमेन ऑफिसर्स ने कॉम्बैट रोल में पार्टिसिपेट किया. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. तो अब जो सिंदूर है वो सिर्फ सुहाग का या श्रृंगार का प्रतीक नहीं रह गया है, अब वो शौर्य का प्रतीक है. तो ये था ऑपरेशन सिंदूर मेरे. बिल्कुल गिन्नी जी, ये पूरे ऑपरेशन के दरमियान ड्रोन की बातचीत बहुत हुई. बिल्कुल. तो हमने मैंने तो पहली बार ऐसा सुना कि ड्रोन की मदद से हमने लाहौर की उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया था. बिल्कुल बिल्कुल. और जो अलग अलग जो ड्रोन है जिनके आपकी एक्सपर्टाइज है, तो किस तरह से हमने, पहले हमारी बात करते हैं कि हमने किस तरह से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद भी लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर सब जगह हमने कैसे ड्रोन भेजे और कैसे टारगेट अचीव किए? देखिए अगर हम कोई भी वॉर कंपेयर करते हैं, पुराना पिछले वॉर से अब आज का वॉर, या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अगर कोई राष्ट्र पे आपदा की सिचुएशन आती है और हमें ऐसा कोई स्टेप लेना पड़ता है, तो हमेशा पिछले वॉर से कोई लेसन लर्न होती है, कोई सीख होती है, और हमेशा 2 वॉर सेम नहीं होते. तो अगर आप ये देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से वॉर हुआ है, ये आज टेक्नोलॉजी का वॉर हुआ है. ड्रोन्स हमने यूज किए हैं, हमने लॉइटर म्यूनिशन यूज किए हैं जिनको बोलते हैं कामकाजी या सुसाइड ड्रोन्स. हमने उनसे अपने टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए, ध्वस्त किए हैं. तो आज मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, अभी 1 जून तक ही लेके जाती हूँ, जहां आपने सुना होगा यूक्रेन ने किस तरह अपने कुछ हजार
रुपए के आने वाले एफपीवी ड्रोन्स, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, यूज करके रशिया के करोड़ों रुपए के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को ध्वस्त किया है। जी। तो कहीं ना कहीं अब सब कुछ अबव ग्राउंड होगा। अनमैन्ड सिस्टम्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, और हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने इंडिजिनियसली प्रोक्योर, जो हम बोलते हैं इंडिजिनियसली डेवलप्ड, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, हमने इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम्स भी इसमें यूज किए हैं। तो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। हमारे ड्रोन यहां से उड़कर लाहौर तक पहुंचे थे कि फिर एलओसी से हमने कोई ऑपरेट किया, किस तरह से मतलब ये ऑपरेशन हुआ है? देखिए, ये ऑपरेशन जी जो स्ट्रैटेजी प्लान होती है, ये बहुत ही मैं यहाँ पर इस चेयर पे बैठ के बताना बहुत मुश्किल है। प्लस हम अपनी देश की कैपेबिलिटी के बाद ऐसे ओपन फोरम में ना करें तो ज्यादा है, जरूरी है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो जो ड्रोन्स थे वो इतने केपेबल थे कि उनकी एमए ब्रीफिंग में आप देखिए टाइम स्टैम्प के साथ जो वीडियोस आई हैं, वो रेंज मैं आपको बताऊं बहुत डेप्थ में जाके, एग्जैक्टली आई वोंट बी एबल टू टेल यू द जो रेंज थी उनकी, बट उनकी रेंज इतनी है कि वो जैसे आपने देखा मुरीद के भावलपुर, इतना डेप्थ। एंड लास्ट में आप देखेंगे, अगर तीसरे दिन आप देखेंगे जकोबाबाद अंदर कितना, वो 500 किलोमीटर अंदर, और मुरीद के और भावलपुर से 500 किलोमीटर अंदर तक हमने डिस्ट्रॉय किए उनके टारगेट्स। तो आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मॉडर्न वॉरफेयर में आज तक किसी भी वायु सेना ने किसी न्यूक्लियर केपेबल देश के ऊपर इतने डेप्थ में जाके वॉर नहीं किया है, इतनी डेप्थ में जाके डिस्ट्रक्शन नहीं की है। तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में जरूर लिखा जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर में जो वायुसेना का और हमारी सभी सेनाओं का जो रोल रहा है इसमें। બિલકુલ જયદેવજી, આપનું શું માનવું છે કે આ ઓપરેશન સિંદૂર અંતર્ગત આપણે શું અચીવ કર્યું, કયા કયા એવા આપણા ટાર્ગેટ હતા, અને આપણે દુનિયાને કેવી રીતે આપણી આ મિલિટરી પાવર બતાવી? જી જય હિન્દ। ઓપરેશન સિંદૂર ને અંતર્ગત આપણે જે ટાર્ગેટ્સ અચીવ કર્યા એ ચોક્કસપણે મિલિટરી ટાર્ગેટ્સ હતા જ। એ મિલિટરી ટાર્ગેટ્સ ને અચીવ કરવા માટે કઈ રીતે આપણી એરફોર્સે સારું કામ કર્યું એ હમણાં જ સ્ક્વોડ્રન ગિન્ની ચૌધરીજીએ એમણે સરસ વાત કરી। પણ આ મિલિટરી ટાર્ગેટ્સ અચીવ કરવા કરતા વધારે મોટા સંદેશ આપણા દેશે જે આપ્યા છે એ છે કે ભારતના માટે ત્રાસવાદીઓ સુધી પહોંચવું એટલે એક માત્ર હાથ વેંત દૂર છે એવી વાત છે। આપણી પાસે એમના એક્ઝેક્ટ ટેરરિસ્ટ લોકેશન્સના પતા હતા અને આપણે એને હિટ કરી શક્યા। એ કરતા કરતા આપણે જે શૌર્ય સાથે સંયમ દાખવ્યું, આપણે બીજા કોઈ થાણાઓને અટેક ના કરતા કોઈ કોલેટરલ ડેમેજ ના કરતા આપણે આ સંદેશ આપ્યો, એ બીજી મોટી વાત હતી। ત્રીજી મોટી વાત એ હતી કે જે આપણા બ્રીફિંગમાં પણ ખૂબ ઉડીને આંખે વળગે એવી રીતે બહાર આવી છે, એ છે કે જો તમે કોઈ હિમાકત કરશો તો પછી અમે અંદર સુદૂર જઈને સટીક રીતે વાર કરવામાં, એ તમારા એર બેઝિસ હોય કે કશું પણ હોય, તો એ ખતમ કરવામાં અમે રોકાશું નહીં। ચોથી સૌથી મોટી વાત જો કહી શકાય તો એ હતી કે આ કરતા કરતા અભેદ્ય એવું સુરક્ષા ચક્ર આપણે આપણી એર સ્પેસમાં ઊભું કરી શક્યા। આપણે કોઈ બહુ જ મોટો જાનનો કે માલનો કોઈ નુકસાન નથી થયું। અને આ બધું કરતા કરતા અંતમાં, અને પછી હવે આપણે ઓપરેશન શિલ્ડ ને પણ જોઈએ છીએ, તો જે આપણા દેશની એકીકૃત રાજકીય અને નાગરિક શક્તિનું આપણે પ્રદર્શન કરી શક્યા। તો આ બહુ મોટા ટેકઅવેઝ હતા ઓપરેશન સિંદૂર। અને જ્યારે આપણે જયદેવજી, જ્યારે ઓપરેશન સિંદૂર લોન્ચ થયું 7 મેના રોજ, આપણે મોડી રાત્રે પણ વાતચીત કરી રહ્યા હતા, લાઈવ અને ઓફલાઈન બંને જગ્યાએ આપણે સવાલ હતો મનમાં કે શું પાકિસ્તાન રિટાલિએટ કરશે ખરા, કોઈ એવી હિમાકત ફરી એકવાર ચેષ્ટા કરશે ખરા? એને કરી પણ ખરા, અને કદાચ આપણી સેનાએ પહેલાથી જ એને એનાલાઇઝ કરી નાખ્યું છે, એટલા માટે જ પછી એવો તગડો પ્રહાર કરવામાં આવ્યો કે એમના એક સાથે 11 એરબેઝ પર આપણે તૂટી પડ્યા, એમની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ આપણે તોડી પાડી। તો શું આ વર્ષોથી એની આપણે તૈયારી કરી રાખી છે કે પછી આ એકાદ મહિનામાં જ બધું આપણે ડિસાઇડ કર્યું ને પછી થયું? આજે પ્રિપેરેશનની વાત કરી રહ્યો છું। ચોક્કસપણે ખૂબ બધી મહેનત આમાં જતી હોય છે, પ્લાનિંગ જતું હોય છે, અને એમ આપણે કહીએ છીએ, ઇટ બીકમ્સ અ ક્લીશે બટ વી ડુ સે ઇટ કે ધ મોર યુ સ્વેટ ઇન પીસ ધ લેસ યુ બ્લીડ ઇન વોર। એ જોવાનું જ આ બધી માહિતી આપણી પાસે હતી, આપણી પાસે ડેટા હતો, અને કલાકો નહીં પણ મિનિટોમાં બદલતી પરિસ્થિતિને આપણે ડાયનામિકલી રિયલ ટાઈમમાં જે રીતે રિએક્ટ કરી શક્યા, તો આ ડેટા આપણી પાસે હતો। આપણે જેમ વાત કરી તેમ આપણી ચેનલમાં ગુજરાત ફર્સ્ટમાં, અને બિગ ક્રેડિટ ટુ ઓલ ઓફ યુ કે આપે પણ જે રીતે સતત કવરેજ રાખ્યું હતું, એ સમયે મેં વાત કરી એ ફરી પાછું આજે જે આપણે આ મંચ પર બેઠા છીએ એ હું રિપીટ કરું તો જે 4 કે 5 આતંકી થાણાઓ પાક અધિકૃત કાશ્મીરમાં પણ આપણે હિટ કરીને નાબૂદ કર્યા છે,
એમાં આપણે થાણું બનાવીને બેસીએ અને એક પગ આપણો પીઓકેમાં ઊભો કરીએ, એ તરફ પણ જો કામ કરે તો આઈ એમ શ્યોર, જેમ આગળ પેનલિસ્ટ કોઓર્ડિનેટરજી એમણે વાત કરી એ જ રીતે આ મંચ ઉપર બેસીને કદાચ કહી ના શકાય, પણ આવનારા અઠવાડિયાઓ કે મહિનાઓમાં આપ જોશો કે પાક અધિકૃત કાશ્મીરમાં આપણે આ પ્રકારની હિલચાલ અને કરી શકાય. જયદેવજી, અત્યાર સુધી તો આપણે એવું કહેતા હતા કે પીઓકે અમારું છે, પરંતુ હવે આપણે એવું કહીએ છીએ કે પીઓકે તમારે ખાલી કરવાનું છે. અને રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહે તો એવું કહી દીધું કે એ સમય દૂર નથી કે જ્યારે પીઓકે સામે ચાલીને આપણી જોડે જોડાઈ જાય. આશીષજી, આપનું શું કહેવું છે કે ઓપરેશન સિંદૂર આપણે લોન્ચ કર્યું ને આ સમયગાળા દરમિયાન ન માત્ર આપણે પીઓકે પરંતુ પાકિસ્તાનનો જે પંજાબ પ્રાંત છે ત્યાં સુધી પહોંચી ગયા, 400 કિલોમીટર અંદર જઈને આપણે સ્ટ્રાઇક કરી એમના ઠેકાણા નેસ્ત નાબૂદ કર્યા અને આપણો મિલિટરી પાવર બતાવી દીધો. આ ઓપરેશન સિંદૂરને આપ કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? Jai Hind. જય હિન્દ. Operation Sindoor is one of the very dynamic operations in the military, the list of the military operations considered worldwide as well as specifically for the India. હવે જ્યાં સુધી ઓપરેશન સિંદૂરની વાત છે અને જે રીતે એને જોવાની વાત છે, ઓપરેશન સિંદૂરે ભારતની એન્ટી ટેરરિસ્ટ જે એક્ટિવિટીઝ છે કે ટેરરિસ્ટની અગેન્સ્ટમાં આપણું જે સ્ટેન્ડ છે તેને એક નવા લેવલ ઉપર લઈ ગયું છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી ક્લિયર મેસેજ, વેર એવર યુ આર, વોટ એવર યુ આર, વેર એવર યુ આર હાઇડિંગ, ચાહે 50 કિલોમીટર રેડિયસમાં છો કે 500 કિલોમીટરમાં રેડિયસમાં છો, વી વિલ પિક યુ અપ, વી વિલ આઈડેન્ટિફાઈ યુ, વી વિલ એનાલાઇઝ યુ, વી વિલ pinpoint you and we will destroy you even without disturbing your neighboring house. So we have a capacity, the capability technically and weapon wise also કે આપણે pinpoint target કરીએ છીએ અને ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા તે પ્રૂવ કરવામાં આવ્યું છે. સી, નોર્મલ પહેલા વોર થતી હતી, વી યુઝ ટુ મતલબ આર્મીઝ જે છે બીજી કન્ટ્રીમાં ઘૂસતી હતી, ત્યાં જતી હતી, મારામારી થતી હતી. અત્યારે એક પણ વ્યક્તિએ બોર્ડર ક્રોસ નથી કર્યું. આખી વોર જે થઈ છે તે ડિજિટલી થઈ છે એક રીતે કહી શકાય, અથવા તો સ્પેસ વોર કહો, જે બી તમે સાયબર વોર કહો, ઇટ્સ અ મિક્સ ઓફ એવરીથિંગ. So this is a new normal and this is a new war which is coming up. Of course, Indian Air Force, which is one of the finest Air Force in the world, અને એ always આના માટે તૈયાર હતી. આજની વાત નથી, when I was serving, હું તમને 20-22 વર્ષ પહેલાની વાત કરું, that time also we were working on this kind of techniques. Unarmed air vehicle, UAV જેને કહેવાતા હતા, we used to work on that, how to identify the enemy locations, how to pinpoint enemy locations. With the help of technology, with the help of satellites, and I am telling you one more organization જે આપણે હંમેશા અહીંયા ભૂલી રહ્યા છે, that is ISRO and DRDO. એ બંને એટલું સરસ કામ કર્યું છે, એ રીતના આપણા જે સેટેલાઇટ્સ છે સેટઅપ કરેલા છે કે વી સી એવરીથિંગ. જસ્ટ લાઈક કેપ્ટન સાહેબે કહ્યું કે ભાઈ જે એનાલિસિસ કરવાનું છે વિધિન મિનિટ્સ, કારણ કે તમે વોર કરી રહ્યા છો, તમારી પાસે વિચારવાનો ટાઈમ નથી, તો વિધિન મિનિટ્સ તમારા ડેટાની ઉપર તમે એનાલાઇઝ કરી એની કાઉન્ટર એક્શન તમે પ્લાન કરી રહ્યા છો. એન્ડ દેટ ઇઝ ઓનલી એન્ડ ઓનલી પોસિબલ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ રિયલ ટાઈમ ડેટા અવેલેબલ ટુ અસ. તો આપણા ડ્રોન્સ, આપણા અવાજ, આપણા સેટેલાઇટ ઇમેજીસ and the technologically sound armed forces, let it be army or the air force or the navy, they all combined together have given an excellent result to this war, and we have now gone to new normal. કોઈ પણ જાતનું આવશે, તમે જો થોડીક પણ અમારી સાથે મસ્તી કરશો તો અમે તમારી આઈ એમ સોરી ટુ યુઝ તમારી વાટ લગાવી દઈશું દેશી ભાષામાં. અને વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. જી જી આશીષજી, આપણે અલગ અલગ જે મિસાઇલ યુઝ કરી, સ્કેલ્પ મિસાઇલ મોકલી, અને બ્રહ્મોસ મિસાઇલ જે શાબાઝ શરીફ પોતે સ્વીકાર કરી લીધું કે આ મોડી રાત્રે એ લોકો, અમે તો પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હતા 4 વાગ્યા પછી, પરંતુ એ પહેલા આ લોકો એવો એટેક કર્યો બ્રહ્મોસ મિસાઇલથી કે છે અમારે ઓપરેશન પડતું મૂકવું પડ્યું. આ બ્રહ્મોસ મિસાઇલ કે જે એપીજે અબ્દુલ કલામનું એક સ્વપ્ન હતું, રશિયા અને ભારત જે બંને કમ્બાઈન એક આખી મિસાઇલ તૈયાર કરીને જેનું આપણે ટેસ્ટિંગ પાકિસ્તાન પર કર્યું, અને એનાથી અલગ અલગ દેશો હવે કતારમાં ઉભા છે કે અમને પણ આ બ્રહ્મોસ મિસાઇલ આપી દો. એ પણ એક અલગ આજનો એંગલ આ ઓપરેશન સિંદૂરથી આવે. Exactly. It is not only BrahMos. આખો તમે મિસાઇલ પ્રોગ્રામ જો, not only we have a very nice testing range somewhere in Orissa. હું લોકેશન નથી કહેતો તમને. ત્યાં ગાડી ટાઈમ ટુ ટાઈમ આ બધી મિસાઇલ્સ ટેસ્ટિંગ થતી હોય, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 50 કિલોમીટર ટુ 5000 કિલોમીટર. ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટર બાલાસ્ટિક મિસાઇલ્સ, ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ ICBM મિસાઇલ્સ જેને કહેવાય છે. તો એ બધાનું ટેસ્ટિંગ અને રિસર્ચ ત્યાં થતું હોય છે. વી યુઝ ટુ બી વેરી એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ટેસ્ટિંગ. તો 50 કિલોમીટરથી લઈ અને 5000 કિલોમીટર સુધીના ટાર્ગેટને એચીવ કરવા માટે જે ટીમ કામ કરી રહી છે, જે સાયન્ટિસ્ટ છે, જે લોકો કામ કરી રહ્યા છે ઇન કોલેબોરેશન વિથ ધ ફોર્સિસ,
તો આ એક આખું તમને એક નવું એઝ આઈ સેડ કે વિધાઉટ ક્રોસિંગ યોર બોર્ડર તમે આરામથી કોઈ પણ કન્ટ્રીને નેસ્તો નાબૂદ કરી શકો ત્યાં સુધીની પાવર્સ તમારા હાથમાં આવી શકે છે અને વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડ્રોન્સ મિસાઇલ્સ એરક્રાફ્ટ that is space war now. Next war is going to be probably the space wars. જી એટલે જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એ गोल्डन डोम ની વાત એટલા માટે જ એમણે કરી હતી बिल्कुल गिनी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा कि ड्रोन तो हमने सिर्फ शादियों में अब तक देखे थे इस बार ड्रोन की बहुत सारी चर्चा हुई और पाकिस्तान ने गुजरात पर भी अटैक करने का वो प्रयत्न किया था भूज में भी बहुत सारे जगह पे ड्रोन देखे गए थे तो हमने 400 से 500 ड्रोन आए थे जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात सब जगह पे तो हमने उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया था जब हम अपनी कैपेबिलिटी या अपनी क्षमता पे काम करते हैं तो हम एडवर्सरीज अपने दुश्मन की क्षमता को भी ध्यान में रख के चलते हैं तो जिस तरह से एडवर्सरीज ने पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आए थे तो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड काउंटर यूएवी सिस्टम यूएस सिस्टम है जिसमें आप आने वाली जो स्ट्राइक्स है उसको आप एयर डिफेंस के थ्रू न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो बट अब ड्रोन्स आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ड्रोन्स आएंगे तो वो जो मेरे काउंटर यूएस सिस्टम्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ड्रोन अब मेरी तरफ बढ़ रहे हैं अब जब मुझे आइडेंटिफाई होगा कि ड्रोन मेरी तरफ बढ़ रहे हैं तब मैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट करूंगी तो वो एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स के मामले में दो तरह के होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीका एक होता है सॉफ्ट किल जो नॉन काइनेटिक तरीका सॉफ्ट किल यानी कि मैं उसके सॉफ्टवेयर को टारगेट करती हूँ उसमें और एक होता है हार्ड किल यानी कि हार्ड किल जिसको मैं अपनी मिसाइल से या किसी बॉम्ब से या किसी चीज हार्ड किल से उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज करूंगी तो डेफिनेटली हमारा जो काउंटर यूएस सिस्टम है वो इतना अमेजिंगली परफॉर्म किया है इस बार कि हमने जितनी भी स्ट्राइक्स हमारी तरफ आई हैं ड्रोन्स आए हैं उनको हमने सबको न्यूट्रलाइज किया है एंड कहीं ना कहीं गुजरात देखिए बहुत ही अपने देश का एक स्ट्रैटेजिक एसेट बोल लीजिए वो है क्योंकि जिस तरह से हमारी वास्ट कोस्ट लाइन है इंडस्ट्रियल हब्स है यहाँ पर हमारे ड्रोन इनोवेशन पावर हाउस है एक तरह से गुजरात तो गुजरात कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाता है तो इसकी सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है अब आज के टाइम में જયદેવજી જ્યારે આ 7મે ઓપરેશન સિંદૂર આપણે લોન્ચ કર્યું એ સમયગાળા દરમિયાન એક વોર મોક ડ્રીલની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અને એ સાંજે પણ આપણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા હતા કે શું કરવું જોઈએ વોર ડ્રીલમાં ને આ બધી તૈયારી ચાલી રહી હતી આખા દેશભરમાં અને એની આડમાં આપણે ઓપરેશન સિંદૂર લોન્ચ કરી નાખ્યું એ આ સ્ટ્રેટેજિક મૂવ પણ કેવો રહ્યો યસ ડેફિનેટલી કોઈ પણ અટેકના સક્સેસફુલ થવાના કેટલાક મૂળ મંત્રો છે સિદ્ધાંતો છે એમાંનું એક છે સરપ્રાઇઝને મેન્ટેન કરી શકવું તો જે રીતે આપણે સરપ્રાઇઝ મેન્ટેન કરી શક્યા અને આ પહેલગામનો જે કાયરતાપૂર્ણ હુમલો જે થયો હતો જે નિસહાય નિર્દોષ અને નિહત્થા ટુરિસ્ટ ઉપર એમણે જે કાંઈ કર્યું એ પછીની દરેક પળે આખા દેશમાં એ પ્રકારનો આક્રોશ હતો કે ક્યારે આપણે રિટેલિએટ કરશું પણ ડિપ્લોમેટિક પગલા લેતા લેતા બાકી બધું કામ કરતા કરતા એક ગ્લોબલ નરેટિવ સેટ કરવા માટેની બયાનબાજી પણ આપણે ખૂબ કરી એ કરતા કરતા આપણે બહુ સરસ રીતે આખી વાતને ફોઇલ કરી શક્યા આપણે કવર કરી શક્યા ઢાંકી શક્યા અને એ સમયે કે જ્યારે પાકિસ્તાન લીસ્ટ એક્સપેક્ટ કરતું હોય કે પછી એને એનો થાક પણ લાગ્યો હતો કે ક્યારે એ અજંપાનો થાક પણ હતો એ સમયે જે આપણે કર્યું that was a very decisive way અને એટલે જ બધા લોકો યુદ્ધ ક્યારેય અંતિમ અને ફાઇનલ ઉપાય ના હોય પણ આ યુદ્ધ એ બદલાનું યુદ્ધ નહોતું આ ન્યાય હતો અને એટલા માટે જ્યારે આ અમુક કલાકો અમુક દિવસો 2 અઠવાડિયા લગભગ 13મી કરવા જેવું તો એ 13મી 14મી રાત્રે જ્યારે આ થયું ત્યારે આખા દેશે એ મહેનતનો અને એ સરપ્રાઇઝ જે આપણે વાત કરી એને ક્રેડિટ આપતા આપતા બહુ સહર્ષ સ્વીકારી લીધું બિલકુલ અને પ્રધાનમંત્રી મોદી જ્યારે સંબોધન કરતા હોય ત્યારે અલગ અલગ મેસેજ પણ આશીષજી આપતા હોય છે તો એમણે બિહારથી શરૂઆત કરી હતી કે કલ્પના બહારની સજા આપવામાં આવશે ત્યારબાદ જ્યારે આખું ઓપરેશન પતી ગયું પછી પંજાબ પહોંચ્યા હતા ત્યારથી પણ તેમણે મેસેજ આપ્યો હતો કે આ આતંકવાદની શરૂઆત 1947 થી થઈ હતી એમણે એ શબ્દ પણ આપ્યો હતો કે આ મુજાહિદીન એ શબ્દ એમણે આપ્યો હતો ત્યારબાદ પાકિસ્તાનની જનતાને પણ તેમણે સંદેશ આપ્યો કે સુખ ચેન કી રોટી ખાઓ ને તો ફિર ગોલી તો હૈ હી આ કેટલો સૂચક મેસેજ છે એઝ આઈ સેડ વી આર નાઉ ઇન્ટુ ન્યૂ નોર્મલ અત્યાર સુધી શું થતું હતું શું નથી થતું આઈ એમ નોટ અ પોલિટિકલ કોમેન્ટર તો એના વિશે હું કંઈ કહીશ નહીં પણ સિન્સ ધ પ્રેઝન્ટ ગવર્મેન્ટ હેઝ કમ ઇન્ટુ પાવર વી હેવ સીન અ લોટ ઓફ ચેન્જીસ
અને આ ચેન્જીસ ખાસ કરીને મને મારા પર્સનલ એવું ઓબ્ઝર્વેશન છે કે એઝ ફાર એઝ ધ ડિફેન્સ સેક્ટર ઇઝ કન્સર્ન, દેશની સુરક્ષાનો સવાલ છે ત્યાં સુધી, અને ઇકોનોમિક સેક્ટર ઇઝ કન્સર્ન, જે બંને દેશના ગ્રોથ માટે ખૂબ જરૂરી છે અને તે બંનેમાં સારું કામ કરી રહી છે. હું ઇકોનોમી પર કોમેન્ટ નહીં કરી શકું, આઈ એમ નોટ એન એક્સપર્ટ, પણ હા, જ્યાં સુધી ડિફેન્સની વાત છે, બીકોઝ વી યુઝ ટુ બી, કહેવાય કે ઇન્ડિયા વોઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ હેવીલી ઇમ્પોર્ટિંગ કન્ટ્રી એઝ ફાર એઝ આર્મ ફોર્સ ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ્સ આર કન્સર્ન, પણ હવે આપણે એને એક્સપોર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. તો એક રીતે આખો એક સિનારીઓ બદલાઈ રહ્યો છે. એન્ડ થેન્ક્સ ટુ અગેન ઓલ ધોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિચ આર વર્કિંગ ઇન ઇન્ડિયા, જે લોકોએ ઇન્ડિજનાઇઝેશન સ્ટાર્ટ કર્યું છે, દેશમાં પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કર્યું છે, અને વેરિયસ જે આ લોકોએ અલગ અલગ કંપનીઓ સાથે કોલેબોરેશન કરી અને તેમને ઇન્ડિયામાં આમંત્રિત કર્યા છે કે તમે અમારે ત્યાં આવીને તમારા જે બી તમારે પ્રોડક્શન કરવું એ કરો, અને ઇટ ઇઝ નાઉ પેઇંગ ઓફ. અને સૌથી મોટી આમાં એડવાન્ટેજ આપણા માટે એ બન્યું છે કે નાઉ વી આર નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન એનીબડી. આપણે હવે પોતાની રીતે પોતાના માટે સક્ષમ છીએ અને એ કામ આપણે કરી રહ્યા છીએ, એન્ડ ધેટ પેઇઝ વેલ. જ્યાં સુધી તમે કહ્યું કે મોદી સાહેબે કીધું હતું કે તમને દે વિલ બી પેઇડ બિયોન્ડ ધેર ઇમેજિનેશન, અને એના નેક્સ્ટ ડે આપણને ખબર પડી કે સર્ટેન સ્ટ્રાઇક્સ હેડ ટેકન પ્લેસ સમવેર નિયર ટુ ધ ન્યુક્લિયર સાઇટ લોકેશન્સ ઓફ ધ પાકિસ્તાન. હવે કોણે કરી કોણે નહીં કરી, દેટ્સ સ્ટીલ અ મિસ્ટ્રી, એન્ડ લેટ ઇટ બી ધ મિસ્ટ્રી. બટ ધ થિંગ ઇઝ કે આપણે એક રીતે પ્રૂવ કરી દીધું છે અગેન કે ભાઈ જો તમે અમારી સાથે મસ્તી કરશો તો અમે તમને એટલો સરસ જવાબ આપીશું, ને ગોલી કા જવાબ ગોલે સે દેગા. તો એ બહુ સટીક રીતે આ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે. એન્ડ આઈ હોપ કે પાકિસ્તાન શુડ લર્ન અ લેસન આઉટ ઓફ ઇટ, their population should learn a lesson out of it, but still we cannot trust the neighbor. Unfortunately, we have such a neighbor. બિલકુલ. અને ગિનીજી, જેવી રીતે ઓપરેશન સિંદૂરની વાત થઈ રહી છે, દુનિયાભરમાં ઓપરેશન સ્પાઈડર્સ વેબની પણ ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે યુક્રેનના તેના ઓપરેશન વિશે. તેમાં એ લોકોએ 1.5 વર્ષ સુધી તૈયારી કરી હતી અને પછી લગભગ 117 ડ્રોન રશિયામાં મોકલ્યા હતા. 4000 કિલોમીટર સુધી આ લોકો અંદર પહોંચી ગયા અને પછી ત્યાં રશિયાના અલગ અલગ એરબેઝ પર એટેક કર્યો. રશિયાના જે એવા વિમાનો છે જેને ઉડાવી નાખ્યા, જે ફક્ત રશિયા, અમેરિકા, ચાઇના પાસે છે, એવા સ્ટ્રેટેજિક બોમ્બર્સ હતા જેને આ 17,000 કે 40,000 ના ડ્રોને એ કરોડો અબજોના એ વિમાન તોડી પાડ્યા. તો मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्या पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत फिर से कोई कर सकता है? हमको ड्रोन के हिसाब से हमको कितना विजिलेंट रहना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भारत अपने दोस्त को जाने ना जाने अपने दुश्मन को बहुत अच्छे से जानता है. तो जिस तरह से आपने देखा था सीज फायर के बाद भी वायलेशंस हुई थी, वो ड्रोन्स उन्होंने भेजे थे. तो वी आर प्रिपेयर्ड, हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर्ड है कि ऐसी कोई भी हिमाकत पाकिस्तान जरूर कर सकता है. पर मैं ये बता सकती हूँ कि पाकिस्तान के बस का नहीं है. जो चाइना और अदर कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही है, तो यस डेफिनेटली उस कैपेबिलिटी के लिए, उस क्षमता के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है. और अब जिस तरह से आपने देखा फर्स्ट पर्सन व्यू वाले जो एफपीवी ड्रोन्स यूज हुए हैं रशिया में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह का कुछ हिमाकत पाकिस्तान भी करेगा. बट हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स जो है वो इन प्लेस है. और अगर आप देखेंगे जो रशिया में हुआ है, ये 4000 किलोमीटर, जो 4000 किलोमीटर जो अंदर गए हैं, वो पहले ड्रोन्स अंदर स्मगल किए गए हैं, ऑपरेटर्स अंदर स्मगल किए गए, क्योंकि उनकी इतनी रीच ही नहीं है, इतनी रेंज ही नहीं है. 117 ड्रोन है, वो इतने छोटे छोटे बड़े स्मॉल साइज के होते हैं, 2 से 25 किलो के वो ड्रोन होते हैं, उसमें आपने आर्मामेंट भी लगाना है, तो उसकी रेंज इतनी है नहीं. बट वो अंदर स्मगल करके तब जाके वो डेप्थ में गए. तो कहीं ना कहीं रशिया की इंटेलिजेंस फेलियर, ये मैं बोल सकती हूँ, वो हो सकती है. तो अब एज अ देश, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी स्थिति में है कि दोनों तरफ से हमारे पास वी हैव टू बी हमेशा दो तरफा जंग के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है. तो हम हर चीज पे काम कर रहे हैं. બિલકુલ. અને જયદેવજી, આપણે જે આ ઓપરેશન લોન્ચ કર્યું ને ત્યારબાદ અલગ અલગ આપણે પ્રહાર કર્યા ભારત પર, આ દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાન, ત્યાં પણ હવે કદાચ શાહબાઝ શરીફની ખુરશી જઈ શકે છે, અથવા તો મુનીર એમના પણ તખ્તા પલટ થઈ શકે છે. ઘણી બધી ચર્ચા થઈ રહી છે, કારણ કે ચાઇનાથી અલગ અલગ મેસેજ આવી રહ્યા છે. પહેલી વાર એવું જોઈ રહ્યા છે કે તમે યુદ્ધ હારો છો, તમારા 11 એરબેઝ તૂટી જાય છે, તમારા અલગ અલગ સાઇટ્સ પર સ્ટ્રાઇક થાય છે, તમે દુનિયાભરમાં તમારી નાલેશી થાય છે, છતાં પણ તમને ફિલ્ડ માર્શલનો દરજ્જો આપવામાં આવે છે. આવું ફક્ત પાકિસ્તાનમાં થઈ શકે છે. શું મુનીરને કોઈ ત્યાંથી ચેલેન્જ મળી શકે છે ખરા, ત્યાંના યંગ જનરલ હોય કે પછી ત્યાંની જનતા? કારણ કે આપણે સ્પાર્કની વાત પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ કરી છે કે તમારે પોતાનો અંદરનો સ્પાર્ક જગાવવો પડશે, કારણ કે આ પાકિસ્તાની સેના અને સરકારે તમને હંમેશાથી લૂંટતી આવી છે, તમારું શોષણ કરે છે. તમે જો અવાજ નહીં ઉઠાવો તો તમારી હાલત આવી જવાની છે. શું આપણે એ અપેક્ષા રાખી શકીએ કે પાકિસ્તાનની જનતા એ પોતે બહાર નીકળે, જે રીતે બાંગ્લાદેશમાં એ પ્રકારનું મૂવમેન્ટ ચાલી હતી, પાકિસ્તાનમાં પણ એવું થઈ શકે છે, આપને લાગે છે?
બની શકે. પણ એ કહ્યા પહેલા જે આપે મુનીર વિશે વાત કરી તો એ કહું તો થોડું પેરાડોક્સ જેવી સ્થિતિ એ છે કે સામાન્યતઃ એવું થતું હોય છે આખા વિશ્વમાં કે એક દેશ હોય, સ્થાપિત સરકાર, ચૂંટાયેલી સરકાર હોય અને તેને આર્મી હોય. પાકિસ્તાનમાં સ્થિતિ અલગ છે. એક સૈન્ય છે જે ભાડે રાખે છે સરકારોને. આવી સ્થિતિ પાકિસ્તાને જોઈ છે. અને આ સત્તા પલટાની વાત કરો, આપણે એમને ફિલ્ડ માર્શલ બનાવવાની વાત કરી, એ વાત કરો કે કશી પણ વાત કરો, તો પાકિસ્તાનનો ઇતિહાસ જ એ રહ્યો છે કે એક સમયે શક્તિના બળથી સત્તાને હથિયાવનાર વ્યક્તિ પોતે જ પાછો સળિયાની પાછળ કેદી બને છે. આવી જ રીતે ઇમરાન ખાન હોય, પરવેઝ મુશરફ હોય, નવાઝ શરીફ હોય, આખો ભુટ્ટો પરિવાર હોય, આ બધાનો ઇતિહાસ એ રહ્યો છે. પણ જે આપે વાત કરી, બહુ સરસ આપે વાત કરી છે. અને અમે સૌ પેનલિસ્ટ પણ અને બધા વતી જો હું એક વાત કહું તો કે ભારતના ઓપરેશન સિંદૂર ના સક્સેસમાં જેટલી ટેકનોલોજી, જેટલી ડિપ્લોમસી કે જેટલી પોલિટિકલ વિલ મહત્વની છે, એટલું જ મહત્વનું છે ધ મેન બિહાઇન્ડ ધ મશીન. ભારત પાસે સારામાં સારા એરક્રાફ્ટ હોઈ શકે, સારામાં સારી એન્ટી એરક્રાફ્ટ ગન હોઈ શકે, પણ એ ચલાવનાર ભારતીય કેટલો મજબૂત છે. અને અગેન ટુ આન્સર યોર ક્વેશ્ચન કે શું પાકિસ્તાનની લોકોમાં એ સ્પાર્ક જાગશે કે એ લોકો આ કંઈ અલગ કરે જેવું બાંગ્લાદેશીઓએ કર્યું? તો યસ, જ્યારે યાતનાની પરાકાષ્ઠા પહોંચશે જે બાંગ્લાદેશમાં થઈ હતી, જે બલુચિસ્તાનમાં થઈ રહી છે, જે ખૈબર પખ્તુનવામાં થાય છે, તો કદાચ એ પાકિસ્તાની અત્યારે એન્ટી ઇન્ડિયા જે નેરેટિવ બને છે એનાથી દૂર જઈને પોતાનું અને પોતાના સમાજનું, રાષ્ટ્રનું નેરેટિવ જ્યારે એના કાનમાં જશે, એના મગજમાં જશે, ત્યારે એ પણ આ અવાજ ઉઠાવશે. અને ચોક્કસપણે ક્યારેક ને ક્યારેક પાકિસ્તાનની આ અતિવાદી કરતી સરકારોએ જનતાના સામે ઝૂકવું તો પડશે જ. બિલકુલ. આપણે આપણી મિલિટરી તાકાત આશીષજી બતાવી અને આપણે પોલિટિકલ કોન્ફિડન્સ પણ દેશભરમાં જોરદાર જોવા મળ્યો. પરંતુ હવે સ્થિતિ એવી છે કે આપણે પુરાવા પણ આપ્યા, આપણે બતાવ્યું કે પાકિસ્તાનમાં દુનિયાભરના આતંકી સંગઠન છે, પાકિસ્તાનમાં ઘણા બધા આતંકવાદી છે, પરંતુ છતાં પણ ઇન્ટરનેશનલ સ્તરેથી પાકિસ્તાનને સતત મદદ મળતી રહે છે. પછી IMF ની લોન મળવાની વાત હોય, વર્લ્ડ બેંકની લોન મળવાની વાત હોય. અને તમને સવાલ એટલા માટે કરું છું કે તમે UN સાથે કામ કરી ચૂક્યા છો. ગઈકાલે એવા ન્યૂઝ હતા કે પાકિસ્તાનને આતંકવાદ રોકવા માટેની સમિતિમાં તેને પ્રમુખ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ કેવો પેરાડોક્સ છે? આ કેવી સ્થિતિ? આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કેમ સતત પાકિસ્તાનને આવી મદદ મળતી રહે છે? એટલે કે હવે એ સ્થિતિ પણ છે કે આપણે ઇન્ટરનેશનલ આવી જે વોર્ડ છે એ પણ આવી આપણે તેને પર આપણે આગળ કામ કરવું પડશે. આનો જવાબ આપું એના પહેલા એક મારા UN એક્સપિરિયન્સ વિશે કહી દઉં કે નોર્મલી UN જે ચાલે છે, 5 countries they are considered the major contributor to the United Nations and the topmost is the USA. હવે જ્યારે હું UN માં ગયેલો ત્યારે નોર્મલી એક્રોસ વર્લ્ડમાંથી they send diplomats and volunteers to work in the United Nations and they have been given their assignments. તો હંમેશા એવું થતું આવ્યું છે કે when I went there I was given કે તમે આફ્રિકા જાઓ અને કોઈ બાકીની કન્ટ્રીમાંથી આવ્યું હોય, સારી કન્ટ્રીમાંથી આવ્યું હોય તો તમે યુરોપ જાઓ કે તમે એન્ટાર્કટિકા જાઓ કે એ રીતે. સો there also some sort of discrimination is always there. The reason behind is they feel the value of life is lesser in Asian countries comparing to the Western countries. This is point number 1. આ મારું personal observation છે. Right? Now second point કે એમનો જે આખો બિઝનેસ છે, જે આખો ધંધો છે, is dependent on Asian countries. મેં આપણે જે થોડી વાર પહેલા જ કહ્યું કે India was among the top importers of the arms and ammunitions from the Western countries. તો આ જ વસ્તુ અત્યારે ચાલુ છે. હવે ઇન્ડિયા પોતે એક સ્વાભિમાન લેવલ પર આવી ગયું છે, પોતાની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયું છે. હવે એટલો બધો બીજા ઉપર આધાર નથી રાખી રહ્યું. સો દે નીડ અ માર્કેટ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ માર્કેટ? નાઉ ધ નેક્સ્ટ માર્કેટ ઇઝ પાકિસ્તાન. તો IMF માં ફંડિંગ પણ USA કરી રહ્યું છે કે વર્લ્ડ બેંકમાં પણ ફંડિંગ USA કરી રહ્યું છે. એ જ ફંડિંગ એ લોકો રૂટ કરીને થર્ડ વર્લ્ડ કન્ટ્રીઝને આપી રહ્યું છે, ત્યાંથી પોતાની ઇન્ટરેસ્ટની વસ્તુઓ લઈ જઈ રહ્યું છે. નાઉ વન ઓફ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ હિયર ઇઝ તમે જો અફઘાનિસ્તાનમાંથી એ બહાર ગયું ને હવે પાકિસ્તાનમાં ઘૂસી રહ્યું છે, એની પાછળ there is something which is known as one mineral, જેના વિશે ઘણા બધા લોકોએ સાંભળ્યું છે. કેટલીક વસ્તુઓ સાચી છે, કેટલીક વસ્તુઓ ખોટી છે. સો their interest is not into Pakistan or Afghanistan. Their interest is into their particular minerals which is going to give them more money. It is going to make them more rich. અને આ આખી જે પ્રોસેસ છે એની પાછળનું જે મેઇન વસ્તુ છે, તમે મેઇન કારણ સમજો. એક ફ્રન્ટ એન્ડ છે ને એક બેક એન્ડ છે. સો ધ બેક એન્ડ ઉપર આ લોકો કામ કરી રહ્યા છે અને જનરલ પબ્લિક ઇઝ નોટ અવેર અબાઉટ વોટ ઇઝ હેપનિંગ એટ ધ બેક એન્ડ. એ બેક એન્ડ હવે ધીરે ધીરે ઓફકોર્સ થેન્ક્સ ટુ ધ મીડિયા એન્ડ અધર ડિસ્કશન્સ હેવ ટેકન ઇન ઓનલાઈન એન્ડ
ઓફલાઈન બોથ ધ પ્લેસીસ, કે આ બધી વસ્તુઓ હવે ધીરે ધીરે બહાર આવી રહી છે. અને આનું આ એક મેઇન રીઝન આ છે. ઓફકોર્સ વી હેવ ટુ ઓલવેઝ સે કે ભાઈ તમે આને કંટ્રોલ કરો, કારણ કે આપણે માટે ચાહે ત્યાં મિનરલ છે કે નથી, આપણે માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પાકિસ્તાનનો એપ્રોચ ટુવર્ડ્સ ઇન્ડિયા. અને એ એપ્રોચ જ્યાં સુધી નહીં બદલાય ત્યાં સુધી આપણે ઓલવેઝ કોશિયસ રહેવું પડશે. આઈ ડોન્ટ ઇવન ફીલ સ્ટ્રેન્જ ઓર આઈ વિલ નોટ ગેટ શોક કે કાલે ઉઠીને રશિયા પણ એમ કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સપોર્ટ પાકિસ્તાન, બીકોઝ અલ્ટિમેટલી ધ ફાઇનલ ગોલ ઇઝ મની મેટર્સ, અને એના માટે જ આ આખી વસ્તુ થઈ રહી છે. તો વી હેવ ટુ ફાઇટ ઓન ધોઝ થિંગ્સ. બિલકુલ બિલકુલ. અને આપણે તો યુએન ને પ્રધાનમંત્રી મોદી 2021માં સંભળાવી ચૂક્યા છે કે તમારું જે અસ્તિત્વ છે હવે ખતરામાં છે, એ માટે તમારે સુધારો લાવવો જરૂરી છે. અને આપણે ઘણા બધા લોકો કહેતા પણ હોય છે કે યુએન એટલે કે અનલિમિટેડ નિંદા, ફક્ત નિંદા કરીને જોતું રહેવાનું, કારણ કે દુનિયાભરમાં વોર ચાલી રહી છે, યુએન ચૂપ બેઠું છે. અને આપણે જાણીએ પણ છીએ કે શા માટે ચૂપ બેઠું છે. પરંતુ આપણે ગ્રોથ ઓફ ગુજરાત વિશે વાત કરી રહ્યા છે અને ક્લોઝિંગ તરફ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપની ક્લોઝિંગ કમેન્ટ કે ग्रोथ ऑफ गुजरात माटे सिक्योरिटी कितनी महत्वनी है, सिक्योरिटी कितनी मायने रखती है? देखिए, जैसे मैंने बताया था, गुजरात क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए. एक आर्थिक शक्ति है हमारे देश की गुजरात, बिकॉज जो इनोवेशन, एक डिफेंस पावर हाउस बन रहा है, इंडस्ट्रियल हब है, वास्ट कोस्ट लाइन है जो मैंने मेंशन किया, तो इस वजह से ये एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाता है दुश्मन के लिए. तो इसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है. बट मैं आप सब लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जो है या नेशनल सिक्योरिटी है वो क्या सिर्फ एक फौजी की जिम्मेदारी है? नहीं, वो एक हर एक नागरिक की, हर एक देशवासी की जिम्मेदारी है. वो किस तरह से आती है? देखिए, सबसे पहले जो मिस इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान फैला रहा है उस पर विश्वास ना करें. आपका योगदान, कंट्रीब्यूशन उसमें होगा जी. आप अपना नैरेटिव बनाए, आपको पता है हमारे देश ने क्या किया. डोंट बिलीव इन व्हाट दे आर सेइंग. उस पर क्यों भरोसा करना है? क्योंकि वो तो हमेशा झूठ का उस देश ने सहारा लिया है. बिल्कुल. दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि एक इनोवेटर जो लैब में बैठ के इंडिजीनियसली अपने देश के लिए कुछ बना रहा है, वो भी देश की कहीं ना कहीं બિલકુલ. રક્ષા એટલે કરે. કે આ યુદ્ધ હવે એવું છે કે ફક્ત ત્યાં બોમ્બ મારો નથી કરવાનો કે મિસાઇલ નથી ફેંકવાની, પરંતુ હવે પ્રધાનમંત્રીએ જે રીતે કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર હવે 140 કરોડ ભારતીયોનું છે, એટલે તમને જ્યાં પણ જવાબદારી મળે એ તમારે નિભાવવી પડશે. સેના માટે, દેશ માટે તમારે ઉભું રહેવું પડશે, અને દેશ ઉભો પણ રહેશે. અને સમયના અભાવના કારણે આ ચર્ચા પર આપણે પૂર્ણ વિરામ મૂકીએ છીએ. ગિનીજી, જયદેવજી અને આશીષજી, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.